that is Veermayan and his cabinet. For him, this God stop it. കൈയടിച്ചാൽ വേദിയിലേക്ക് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. നമ്മുടെ കൊച്ചുകുട്ടികൾ അവിടെയുണ്ട്. അവരെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമരസമടക്കം മുമ്പോട്ട് വരുന്ന അനിൽ സാറിനോട് അവരെ സ്ക്രീന സാർ, ടി കെ രമേശ് and other delegates and സാമൂഹിക സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇന്റർനാഷണൽ തലത്തിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ വ്യക്തിയാണ്. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഇതിനു മുമ്പ് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഈ പുതിയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വളരെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ കഴിവും തികഞ്ഞ എല്ലാവിധ യോഗ്യതയുമുള്ള അർഹതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. തീർച്ചയായും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ വളരെ മുന്നിലെത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കഠിന പരിശ്രമങ്ങൾ അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ office bearers as well as members of YMI, guests and friends, and Presidium, Chairman Niranjana, as well as Mr. Anthony. 5 districts we have. Among the 5 districts, 4 districts are with YMI. 4 districts in the majority of the clubs are with YMI. Because I salute the leaders of YMI as well as our past leaders of other organization. Because I would like to name them Anthony, K.M. Skarach and Michael K. Michael. Because they have what they have done for the organization. But going back to those days, for 40 years I have been in membership with the other organization. 40 years I completed. The last 40 years, the way they have worked for the service as well as they have worked the friendship and fellowship they made, that itself is the reason why when we started a organization, new organization, why people ready to come with us. That is the reason is because of the leaders. We trust the leaders. We trust the leaders, the work they have done for the years together for the community. Selfless support has been offered to our leaders. So this moment is going to be take off in this, especially I can take entire India international level also. It is going to take a very fast, and with more clubs and more people are ready to join in a moment. That is a very happy news I have to share with you. And this installation ceremony is the first installation ceremony of YMI International. Is it, sir? That is true. So the Ranjit has got a privilege to have the first regional chairman of YMI International. So thank you very much. Thank you very much, because our leaders from other districts, other areas also here for this witness this function. That's also we are very happy. So thank you very much once more, and we wish all the very best to Ranjit and his team, and we are all with Ranjit as well as with our international president as well as area president. Thank you very much. Thank you. Respected Chair, Mr. T.K. Ramesh Kumar, the Chairman of the host committee, today's chief guest, Dr. K.C. Samuel, the international president of Young Minds International, dignitaries, honor of the dais, fellow Young Minds and friends. Dear wise men, yes, I repeat calling you dear wise men. Why? Because you thought wisely, you acted wisely, and you took the right decision at the right time to join in this organization. So again,
I'm calling you and congratulating you. Dear young minds, let's work together. Also, I stand before you with immense pleasure and also with the proud for getting this opportunity to introduce our chief guest today is going to inaugurate this function. Dr. K.C. Samuel as the international president. To you. Let me go through. Dr. K.C. Samuel, born and brought up in Kerala. After graduation from Kerala University, moved to Madras for flying and aeronautical engineering. Became a fellow of Aeronautical Society of India and licensed pilot and aircraft maintenance engineer. Shifted the base to Bangalore and started the first avionics school of India. Now, the chairman of 3 institutions, namely Hindustan Aviation Academy, Hindustan Electronics Academy, Hindustan Business School. He was instrumental in introducing 1 course in diploma and 2 courses in degree in the government of Karnataka and Bangalore University in aeronautical engineering and other aviation related subjects. About his family. His wife's name is Annie, a postgraduate in social science, blessed with 2 daughters, both are married. Elder daughter Hannah and husband Roshan. They have 1 son named Christian, they settled in London. Younger daughter is Eva and husband's name is Mani Paul. They have 3-year-old daughter named Emma, settled in Bangalore. Also, he is a Rotarian and a major donor for Rotary Foundations. By this, with immense pleasure, let me introduce you this great personality, Dr. K.C. Samuel, the International President of Young Minds International, to you. Thank you. Service to humanity is the real religion. And if you are living in this world, you represent the God in this place, and you are entrusted with certain responsibilities. To carry out that responsibilities, you are given with all the potentials, all the ability, and that is there within you. And if you look at a personal, an individual and his capability, you all know that after God created us, we created everything that we enjoy in this world. And that means there is a definition given about each one of us. Infinite intelligence is all around us. If you will open your mental eyes and behold the treasure house of infinity within you, there is a gold mine. You can extract anything you want to live in this world joyfully, joyously, and abundantly. So much of power is given to each one of us. And that is given to us. That is why I said,
man is completely different from all the creatures God created. Though he is the only creature God created who is physically very weak compared to all the other creatures God created. Even a small insect can kill anyone. But the difference, you have that thinking power. You have the brains that work, and now you want to replace that brain also with artificial intelligence. But even then, you can go further, and there is much more is waiting for you to do. And when we start doing this, it is because there are certain qualities that we have within us. It is mentioned as courtesy or gratitude or the attitude of gratitude. All those things. What is courtesy? It is perhaps the single first or the most important trait man just started showing each other in the beginning. And that was the first sign of humanity and civilization. And it started when we set a certain standard of behavior between us. And it is the outward expression of our humanity. And higher the civilization a person has, he got greater degree of politeness, courtesy, and consideration for the other people. And why we have that? Because we have within us, in our subconscious mind, the gratitude that we have for the society around us. We have a society that is given to you everything that you are enjoying. If you have anything, it is the gift of this society. And you have not brought anything from anywhere. And you are going back without anything. But you have some time here, to live. And that time, you are living, if you are living with gratitude, this gratitude was given a definition by Napoleon Hill. And he said, it describes a state of mind that is deeply spiritual in nature. It enhances one's personality with a magic charm, the magnetic charm, and is the master key that opens the door to the magic powers and the beauty of infinite intelligence. That is what gratitude is. And that gratitude, when we express towards the others, it changes as a service. What is service? The service, if you talk openly about service, it is the rent you pay for the space you occupy on this planet. Why we have to pay rent? Because you don't own anything in this world. Whatever you enjoy, your big bungalow, your cars, your belongings, everything belongs to somebody else, or it belongs to this earth. It will go back to once you are gone to this earth back. So this short period of time, if you live 100 years, you know that you have 36,500 days only. That 36,500 days when you live in this world, what all you achieve and what all you contribute, if you weigh in a balance, what you contribute will be showing that sign there. Your contribution to the society, why you live in this world. I know you all belong to different religions. I always say the religion is because of the man's desire to have a life after death. Every religion is created because of his desire to have a life after the death.
But nobody has come here and created a religion after seeing that. It is only a myth, it is only an imagination of our maybe parents, grandparents or great-grandparents that we are just following. But we know the reality. We have the society around us. They are providing us everything. And what is our responsibility to the society is what I am talking about. And when you talk this as our motto, and you read the motto very well. When you have that motto in your mind, your satisfaction comes because you spend your time and your earnings or your whatever the hard-earned money when you spend for the upliftment of the people who require it. And that is what the service I am talking about. When someone was talking about, about where is God, what He can do, every God you believe in, I believe only in one God, that God works through every one of you. And you live for somebody, and somebody you don't know, that somebody who it is. Definitely you, because of your life, you are helping someone to come out of their problems or to just achieve what they want. Along with that, you are also gaining. You are also achieving everything what you want. Where we stand, we thought of totally having about 120 clubs in the beginning, but I think it is going to be about 200 to 250 clubs in the first 2 or 3 months itself. And it is only because of all of you. And your intention of just supporting a movement that has to change from the normal decision they were taking earlier without your knowledge, they were just really fooling the people. And I have seen that. And it shouldn't happen with our movement. Our movement is for the people, by the people, of the people. That should be our agenda. And we should work for it. And with these few words, I have great pleasure in inaugurating this beautiful event where our Ranjit Kumar is going to take over as the regional chairman of the region 3. And congratulations, all the best, thank you. ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ KC സാമുവൽ സാർ പറഞ്ഞു. ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് ഏതായാലും ജോർജ് ബെർണാഷയുടെ കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഓർമ്മ വന്നത് നമ്മുടെ വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിലിൻ്റെ കഥയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പേടി. When Winston Churchill was the Prime Minister of UK, he wanted to attend a conference at the BBC and he has to deliver the keynote address. He took a taxi to go to the BBC office. കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പല പാരാഫെർണലി ഒന്നുമില്ല. എന്താ പറയുക, തിമിംഗലങ്ങളാണെന്ന് പാവമില്ല. കുന്നിനോളം വലുതായാലും കുന്നിക്കുരുവിൻ്റെ മനോഭാവമുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്താണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ആൾക്കാരല്ല. അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഈ ടുക്ക് എ ടാക്സി ടു ദ BBC. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ ടാക്സി ഡ്രൈവറോട് പറഞ്ഞു, മിസ്റ്റർ യു നീഡ് ടു വെയിറ്റ് ഫോർ മീ നിയർലി 45 minutes because I have a discussion, a speech to be made over there. അന്നേരം ടാക്സി ഡ്രൈവർ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, മിസ്റ്റർ ഐ ഹാവ് സം അതർ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്, വാട്ട് ഈസ് യുവർ പ്രൈം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസേൺ? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകണം, ഇന്ന് BBCയിൽ വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൻ്റെ ഒരു സ്പീച്ച് ഉണ്ട്, എനിക്ക് ആ സ്പീച്ച് കേൾക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ച് വാസ് മച്ച് ഇംപ്രസ്. അതായത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്നെക്കുറിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞതിനൊക്കെ വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ എന്ത് ചെയ്തു, അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു ടിപ്പ് കൊടുത്തു. ടിപ്പ് കൊടുത്ത ഉടനെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് ഏറ്റവും എന്താ പറയുക, നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഒരു ഐ ഓപ്പണറായിട്ട് വേണ്ടത്. ഉടനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഈ പൈസ ടിപ്പ് കിട്ടിയവിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ലെറ്റ് വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ച് ഗോ ടു ഹെൽ, ഐ വിൽ വെയിറ്റ് യു സർ ടിൽ എനി ടൈം യു ടെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ നമുക്കറിയാം സാമ്പത്തികത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും അവാർഡുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും പേരിന് വേണ്ടിയിട്ടും പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ നമ്മുടെ വാല്യൂസിനെ മുഴുവൻ അട്ടിമറിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് ഈ യങ് മൈൻഡ്സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. യങ് മൈൻഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട്.
യങ് മീൻസ് ദേ ആർ എക്സ്യൂബറൻ, വളരെ സ്മാർട്ടാണ്, എന്നെ പോലെ നിങ്ങളെപ്പോലെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇത്രയും ചെറുപ്പമെന്ന് എനിക്കും തോന്നില്ല. ബീങ് വിത്ത് ഓൾ ദ യങ് മൈൻഡ്സ് ഐ ഓൾസോ ഫീൽ ലൈക്ക് വെരി യങ്. നമ്മുടെ വൈബൊന്നും പോയിട്ടില്ല. വി ആർ വെരി പോസിറ്റീവ്. നമ്മൾ ഡൈനാമിക്കാണ്. വി ആർ റെഡി ടു അക്സെപ്റ്റ് ചേഞ്ചസ്. സാധാരണ നമുക്ക് പറയാം, വെൻ ദ പീപ്പിൾ ഗ്രോ അപ്പ് ദേ ആർ റിലക്റ്റന്റ് ടു ചേഞ്ചസ്, ബട്ട് യങ് ആർ ഓൾവേസ് അഡാപ്റ്റീവ് ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റബിൾ ടു ചേഞ്ചസ്. അവർ മാറ്റങ്ങളെ സ്വീകരിക്കും. ആ മാറ്റങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള വലിയ മനസ്സുള്ള, കാഴ്ചപ്പാടുകളുള്ള, ദിശാബോധമുള്ള വ്യക്തികളാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ തുടങ്ങി ഇന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ, മെയ് 12 തുടങ്ങി 1 മാസം കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ അഭിമാനിക്കുക. നമ്മളല്ല ഓൾ ദ റോഡ്സ് ലീഡ് ടു റോം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും യങ് മൈൻഡ്സ് പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ഒഴുകി വരുന്ന പോലെയാണ് കൂടെ വരുന്നത്. ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്താ വേണ്ടേ? അത്രമാത്രം ആൾക്കാർ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ വരവേറ്റു എന്ന് കാണുന്ന ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ നല്ല കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുകയും നമ്മുടെ രഞ്ജിത്തിൻ്റെയും രാജേഷിൻ്റെയും ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ ടീമിന് എല്ലാവിധ പാവങ്ങളും നന്മകളും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. ജയ് യങ് മൈൻഡ്സ് എന്നതാണ്. And the star of the day, Mr. Ranjit Kumar, and other eminent leaders, of the days, and my dear friends. It is with immense pleasure I stand before you. And it is solemn function. An enthusiastic and vibrant leader, Mr. K. Ranjit Kumar, is being installed as the regional chairman of Young Minds International India Area Region 3. Along with him, a group of eminent personalities are also being installed as his cabinet members. As we all know, he is a very industrious and hardworking and also a promising leader of Young Minds International. I think he is the first region chairman being installed in India area and probably in India itself as the region chairman. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ദുഃഖങ്ങൾ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന അശരണരായ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പോരാട്ടം. വേദന അനുഭവിക്കുന്ന കഴിയുന്നത്ര ആൾക്കാരെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു പോരാട്ടം. ലോകമെമ്പാടും ജാതി, മത, വർണ്ണവർഗ വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് അതീതമായി ആയിരക്കണക്കിനല്ല, പതിനായിരക്കണക്കിനല്ല, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഒരു വലിയ ലോക കൂട്ടായ്മയുണ്ടാക്കി ആ കൂട്ടായ്മയിലെ ഓരോ കണ്ണികളുമായി തീരുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉള്ള ഒരു പോരാട്ടം. ഈ പോരാട്ടത്തിലെ അഗ്രഗണ്യരായ പോരാളികളായി മാറുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിയും എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു, അടുത്ത 1 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഏരിയ 10,000 അംഗങ്ങളും 1000-ലേറെ ക്ലബുകളുമുള്ള ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനമായിരിക്കും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. രാംജത്ത് മലാനി, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ജീവിതമേ ഈ ലോകത്തിലുള്ളൂ. ആ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന കാലത്ത് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് യാത്ര പറയാൻ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ പണ്ട് രാംജത്ത് മലാനിയുടെ ഒരു കുറിപ്പുണ്ട്. അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം എഴുതി, ജീവിതത്തിന്റെ ഡിപ്പാർച്ചർ ലോഞ്ചിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ദിവസം ഈ ലോകം വിട്ട് യാത്രയാവണം. ആ നിമിഷം, ആ ജീവിതത്തിന്റെ ഡിപ്പാർച്ചർ ലോഞ്ചിൽ, ഒരു വിമാനത്താവളത്തിലെ ഡിപ്പാർച്ചർ ലോഞ്ചിൽ നിന്ന് വിമാനം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു യാത്രക്കാരനെ പോലെ നമ്മൾ യാത്ര പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തു എന്ന സന്തോഷത്തോടെ, ആരെയെങ്കിലും ഒന്ന് സഹായിച്ചു എന്ന ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടെ, നമ്മുടെ അടുത്ത ജനറേഷന് വേണ്ടി ഒരു നല്ല പ്രസ്ഥാനത്തെ കെട്ടിപ്പടുത്തു എന്ന ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടു കൂടി ആ ഡിപ്പാർച്ചർ ലോഞ്ചിൽ നിന്ന് യാത്ര പറയാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയും. അതിന് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഈ പോരാട്ടത്തിൽ നമ്മൾ വിജയിക്കും. Impacting lives through service, we believe in the power of united efforts of
connecting with other members and sharing family values. Membership is open to anyone interested in service and fellowship, irrespective of religion, nationality, language, and geography. I do solemnly swear to uphold the values and vision of Young Minds International, to perform my duties to the best of my ability, and to serve community with integrity, passion, and dedication. With immense pleasure and pride, I hereby install Mr. Anil Kumar and his team of Young Minds as the cabinet members of Young Minds International. എനിക്കും അതേ പറയാനുള്ളൂ. ഈ വൈശം പ്രസ്ഥാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കുറേ ആളുകൾ, കുറച്ച് പേര് മാത്രം ഹ്യൂമാനിറ്റിയായ വലിയ കടലിൽ കുറച്ച് പേരടങ്ങുന്ന, ഞാൻ ആളുകളുടെ പേര് പറയുന്നില്ല, അവർ they become dirty. It doesn't mean that we are all human and we are not dirty. വലിയൊരു ഓഷനാണ്. ആ ചെറിയ ഡർട്ടി ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ വലിയൊരു ഓഷനായി മാറുവാൻ നമ്മുടെ യങ് മൈൻഡ്സ് ഇന്റർനാഷണലിന് കഴിയും. അതിന് ശക്തരായ നേതാക്കന്മാരാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ആളുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ സൗത്ത് വെസ്റ്റിൻ്റെ ഓൾഡ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ വെസ്റ്റ് നമ്മുടെ സുരേഷ് എൻ്റെ വളരെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടാണ്. അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ ചെയർമാനായി സ്ഥാനമേറ്റെടുത്തു. ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മുടെ സതീഷ് കുമാർ വക്കീലുണ്ട്. CBI അസിസ്റ്റന്റ്, അതായത് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ഷാജിയുടെ റീജിയണൽ സെക്രട്ടറി ആകാൻ വേണ്ടി എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും അവർ പറഞ്ഞിട്ട് ആ CBI അസിസ്റ്റന്റ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കൈ കൊടുക്കണം. My dearest friend and great leader, K.M. Kariyachan sir, Michael K. Michael, our International Secretary General, Mathu T. Sebastian, and galaxy of leaders, and other regional chairman of other regions. Alphonse is here. With pride and pleasure, I am standing before you as a chairman of Young Minds International Region 3. First of all, let me convey my gratitude towards all leaders and friends who put trust upon me to become the regional chairman. As you know, ours is a great international organization just now started. So our leaders are already told about the merits of our international organization. So one thing I would like to tell you, the very name of this organization, Young Minds International. So we are giving much emphasis on mind, Mind is there. Mind is everything as far as a man is concerned. So you will have to reform your mind and to become a positive thinking man. Then only you can become a social reformer, social worker, and young mind serviceman. First of all, I think that this position is a greater position as far as you put upon me. I know this is not an easy task to lead the Region 3 and the Young Minds International as a whole. So I beg your participation, cooperation, and everything to
ഗോ ഹെഡ്. സുഹൃത്തുക്കളെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇന്റർനാഷണലിൽ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട്. ഇതിന്റെ ചെയർമാൻ എന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവരുടെയും കോപ്പറേഷൻ ആദ്യമായി ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇന്റർനാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് 150 ക്ലബുകൾ അടുത്ത വർഷമാകുമ്പോഴേക്കും രാജ്യത്തെ ഇവിടെ തുടങ്ങിയിരിക്കണമെന്നാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഉറപ്പ് നൽകിയത് നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്, സംശയമില്ല. ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ശക്തമായ രീതിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഓരോ മെമ്പർക്കും അവരുടേതായ ചുമതലയുണ്ട്. ഒരു സാധാരണ മെമ്പർ മീറ്റിംഗിൽ വന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു മെമ്പർ എന്നതിനപ്പുറത്ത് ഓരോ ആൾക്കാരും ഇതിന്റെ ലീഡേഴ്സ് ആണെന്നുള്ള ബോധ്യം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ കൈപിടിച്ചുയർത്തിയാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനം വളർന്നു വരികയുള്ളൂ. ആ ചിന്ത നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ റീജിയൻ ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ചില കാഴ്ചപ്പാട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നിടത്തും അധികം സമയം എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു മോട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെറ്റ് ദി മൈൻഡ് ടു സെർവ് എന്നാണ്. സെറ്റ് ദി മൈൻഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഷുഡ് ഹാവ് ടു സെറ്റ് യുവർ മൈൻഡ് ടു സെർവ്. സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മനസ്സിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. അത് ആദ്യം ഉണ്ടാവണം. അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ മോട്ടോ. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സ്ലോഗൻ പറയുന്നത് ബി എ റിഫോമർ. ഒരു റിഫോമർ ആവുക, എ സോഷ്യൽ റിഫോമർ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി, ഒരു റിഫോമറായി മാറുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു വർഷം റീജിയൻ 3യുടെ പ്രോജക്റ്റ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ എടുത്ത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതിന് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേരെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെയർ ഫോർ ദി മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ മാർജിനലൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത്. അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പേഴ്സൺസ് വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് ആണ്. നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങളുള്ള ഒരു വിഭാഗമുണ്ട്. അവരെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിഫറൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ്, അല്ലെങ്കിൽ അംഗവൈകല്യമുള്ള, അവരുടേതല്ലാത്ത കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ജനിച്ചത്. നമ്മളൊന്നും നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ജനിച്ചവരല്ല. നമ്മൾ ആരുടെയും അച്ഛൻ്റെ മകനായി ജനിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടും ജനിച്ചതല്ല. എല്ലാ അവയവങ്ങളും ഉണ്ടാവണമെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ജനിച്ചവരല്ല. അങ്ങനെ അവയവങ്ങളില്ലാത്തതും മറ്റു പല വൈകല്യങ്ങൾ കൊണ്ടും അവരുടേതല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് ജനിച്ച ധാരാളം ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. അവർ മാർജിനലൈസ്ഡ് ആണ്, പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. അവരെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോ പ്രദേശത്തും ഓരോ തരത്തിലുള്ള നീഡുകളായിരിക്കും. നമ്മൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രോജക്റ്റ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് വയബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ രണ്ടാമതായി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏജ് ഓൾഡ് പീപ്പിളെ അവരെ കെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ പുവർ വിഡോസ് ആൻഡ് ലേഡീസ്, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ പുനരധിവാസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്ലോട്ട് നമ്മൾ ഇതിലിടുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഇക്കണോമിക്കലി, സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹ്യമായും പിന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന ചില മേഖലകളിലുള്ള സ്ത്രീകളെ പുരുഷന്മാരെയും ഒക്കെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഈ പറയുന്ന 4 കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് കെയർ ഫോർ ദി മാർജിനലൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് മറ്റ് ഇപ്പോൾ ഏരിയയുടെ കെയർ ഫോർ ദി നേച്ചർ, പ്രകൃതി സംരക്ഷണം, അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഭാഗമാണ്. പിന്നീട് നമുക്ക് വേണ്ടത്, നമ്മുടെ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ചില അബദ്ധങ്ങൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പഴയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ. അതിലെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ലാക്കിംഗ് നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് മെമ്പേഴ്സിനെ എംപവർ ചെയ്യാനും അവരെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അവരുടെ കർത്തവ്യത്തെ പറ്റി ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിലും വന്നൊരു പിഴവാണ് പിൽക്കാലത്ത് നമ്മുടെ പഴയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു അബദ്ധമായി നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനെയും എംപവർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള, അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റിനുള്ള, ലീഡർഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ്ങിലുള്ള ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം അതിനുള്ള ടീം നമുക്ക് സജ്ജമാണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ട്രെയിനേഴ്സ് നമുക്കുണ്ട്. അവരെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നമ്മളത് ചെയ്യും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സ്കൂളുകളിൽ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ, അതായത് ഈ ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അതിനെതിരെ കുട്ടികളെയും സമൂഹത്തെയും ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം കൂടി നമ്മൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അത്തരത്തിൽ പിന്നെ നല്ല ഡേ സെലിബ്രേഷൻസ്, അതായത് ഭരണഘടനയുടെ മൂല്യങ്ങളെ പറ്റി കുട്ടികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക, മനുഷ്യാവകാശ മൂല്യങ്ങളെ പറ്റി കുട്ടികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്തകളാണ്. കൂടുതൽ സംസാരിച്ച സമയം കളയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു എല്ലാം കൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ ക്ലബിൽ ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഈ പറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണം. അതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ ക്ലബിൽ ഉണ്ടാവണം. നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ക്ലബിൽ ഉണ്ടാവണം. ഇപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യത്തിന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അലോക്യമോ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. യങ് മൈൻഡ്സിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഒരു സന്തുലനാവസ്ഥയോടുകൂടി മനസ്സിനെ കൊണ്ടുപോയി കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി സമൂഹത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായ ആളാണ് നമ്മൾ എന്ന ചിന്തയോടുകൂടി നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് സമൂഹം നിങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നത്. ഇത്രമാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഏവർക്കും മാത്രമല്ല, ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. എൻ്റെ ടീമംഗങ്ങൾ, എൻ്റെ സെക്രട്ടറി അത് രാജേഷ് ഗോപാൽ വളരെ ദിവസങ്ങളായി ഇതിനു വേണ്ടിയൊക്കെ അത്രയധികം പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയതിൻ്റെ ഒരു ഫലമാണ് ഈ ഒരു പരിപാടി ഇത്രയും ഭംഗിയായി മാറാൻ കഴിഞ്ഞത്. എൻ്റെ എല്ലാ ക്യാബിനറ്റ് മെമ്പർമാരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി അവരുടെ സേവനം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം. അർഹിക്കുന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതെല്ലാം വിധത്തിലുള്ള അഴിമതികളിലൂടെ വേണമെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ ചതിക്കുവാനും തരം താഴ്ത്തുവാനും താഴ്ത്തിക്കെട്ടുവാനും സാധിക്കുമെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം അതിന് ഞങ്ങൾ കൂടെ നിൽക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പിടി നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഇവിടെ ഇന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇത് കണ്ണൂരിന്റെ തീയിൽ കുരുത്ത മുത്ത, അത് അങ്ങനെയൊന്നും തളരുകയില്ല.
അങ്ങനെയൊന്നും വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ല. അതിന്നും തുടങ്ങിയ ഈ ഒരു ഓട്ടം ഈ ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 2 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഈ റീജിയണൽ ചെയർമാന്റെ സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ തുടങ്ങിയ ഓട്ടം അവിടെയുള്ള അവസാനത്തെ ചുവന്ന ടേപ്പിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഏറ്റവും മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി നെഞ്ചമർത്തുന്ന ഒരു റീജിയണൽ ചെയർമാൻ ആയിരിക്കും രഞ്ജിത്ത് മാസ്റ്റർ എന്ന് എനിക്ക് ധൈര്യം പറയാൻ പറ്റും. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് വെറും സാധാരണക്കാരല്ല, ഒരു ശക്തമായ പ്രതിബന്ധങ്ങൾക്ക് അഗ്നിസ്റ്റ് യുദ്ധം ചെയ്ത പോരാളികളായിരുന്നു. ഒത്തിരിയധികം സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു റീജിയണൽ ഡയറക്ടറെ വാഴിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ബുദ്ധിയുടെ തലങ്ങളിലൊക്കെ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വളരെ വിനയപൂർവ്വം ഒരു ചെറിയ കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ചെറിയ രോഗമുണ്ട്, ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ചങ്ങലകൾ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് ബുദ്ധിയുടെ തലങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ആരെയും ക്ഷണിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയിലെല്ലാം ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളും ഐഡിയാസും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആകെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആ ചങ്ങല ഒന്ന് കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ പുതിയ ഒരുപാട് ക്ലബ്ബുകൾ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാം മെമ്പേഴ്സായിട്ട് ഇതിനകത്ത് കടന്നു വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ച വേദനകളും ചതികളും വഞ്ചനകളും ഒക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് അതൊന്നുമില്ലാത്ത നല്ല രീതിയിൽ നന്മ നിറഞ്ഞ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മയെ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി അശ്രാന്ത പരിശ്രമം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഇന്റർനാഷണൽ പ്രസിഡന്റിനും നമ്മുടെ ഏരിയ പ്രസിഡന്റും നമ്മുടെ റീജിയണൽ ഡയറക്ടർക്കും താങ്കൾ തണലുമായിട്ട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് ഞാനിതിനെ വളർത്തുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ റീജിയണൽ ഡയറക്ടറിന്റെ സ്വപ്നമായ 50 ക്ലബ്ബോ 100 ക്ലബ്ബോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എടുത്ത ഓഫറിനെയൊക്കെ സാക്ഷാത്കരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നല്ല മെമ്പേഴ്സായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഉത്തരവാദിത്വമെടുത്ത നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ രഞ്ജിത്തിന് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് ചൊരിക്കട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കൊത്ത് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നമ്മളെല്ലാം ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സർവേശ്വരനായ ദൈവം നമുക്ക് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ചൊരിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഈ വേദിയിലെ 2 വാക്ക് പറയുവാൻ കിട്ടിയ സന്ദർഭം ഏറെ അഭിമാനത്തോടു കൂടിയും സന്തോഷത്തോടു കൂടിയും ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ്. കാരണം കഴിഞ്ഞ 3-4 വർഷങ്ങളായി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തെക്ക് നിന്നും വടക്കോട്ട് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ സൗഹൃദം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പല യങ് മൈൻഡ്സ് ഇന്റർനാഷണലിലെ മീറ്റിങ്ങുകളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ പത്തനംതിട്ട സൈഡായാലും തിരുവനന്തപുരം സൈഡായാലും ഇനി എറണാകുളം കണ്ണൂർ വരെ വരുമ്പോൾ ഈ 3-4 വർഷം മുമ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ട ആ സുഹൃത്തുക്കളെ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത്. അതിന് വഴിവെച്ച് തന്ന നമ്മളെല്ലാം സ്നേഹിക്കുന്ന ഗുരുതുല്യനായ സാമൂൾ സാറിനോട് എത്രയോ കടപ്പാടുപെട്ടാലും നമുക്കറിയില്ല. അത്രയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ഇതിനു വേണ്ടി എടുക്കുന്ന എഫക്റ്റ് നമ്മളെല്ലാം ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചു. നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ ഇന്റർനാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ KC സാമുവൽ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഈ റീജിയനിലെയും യങ് മൈൻഡ്സ് ഇന്റർനാഷണലിന്റെ മറ്റു റീജിയനിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന സ്നേഹമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, മനോഹരമായ ഈ സായാഹ്നം മധുരതരമാക്കുന്ന ഈ ആഘോഷവേളയിൽ ഈ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങിൽ ഒരു അതിഥിയായി ഒരു ഭാഗവാക്കായി തീരുവാൻ സാധിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. അശരണരും ആഡംബരമായ അനേകായിരങ്ങളുടെ അന്ധകാലത്തിൽ ഒരു കൈത്തിരിയായി തെളിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രകാശിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യങ് മൈൻഡ്സ് ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രധാനവുമായ ലക്ഷ്യം. നമ്മുടെ ഇന്റർനാഷണൽ പ്രസിഡന്റായിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ KC സാമുവൽ, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട യങ് മൈൻഡ്സ് ഇന്റർനാഷണലിന്റെ എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇവിടെ എല്ലാവരും സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഏകദേശം 3 വർഷം മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു മുൻ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ റീജിയണൽ ഡയറക്ടറായിട്ട് വരേണ്ടിയിരുന്ന ആളായിരുന്നു രഞ്ജിത്ത് മാസ്റ്റർ. അതിങ്ങനെ തട്ടി മാറ്റി വന്നത് മിക്കവാറും ഈ ഒരു സംഘടനയുടെ പുതിയതായി ഇതിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ റീജിയണൽ 3യെ വളരെ നല്ല നിലയിൽ നയിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ളൊരു ഉദ്യമം സർവീസിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതായിരിക്കാം മിക്കവാറും അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് കിട്ടാതെ പോയതെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. നമുക്ക്
നല്ലൊരു പ്രതീക്ഷ കൊടുക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഭാവനം ചെയ്ത ഈ 180 ക്ലബ്ബ്, അതിൻ്റെ 1500ഓളം മെമ്പർഷിപ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നടപ്പാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കട്ടെ. അതിന് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം വേണ്ട എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിനും ടീമംഗങ്ങൾക്കും എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ, അഭിമാനപൂരിതമായ, എന്നും നമ്മുടെ ഓർമ്മച്ചപ്പിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സുദിനമാണ് ഇന്ന് സംജാതമായിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് 2-3 വർഷമായിട്ട് കാത്തിരുന്ന, ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ രഞ്ജിത്ത് മാഷ് ഇന്ന് നമ്മുടെ യങ് മെൻസ് ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ പ്രഥമ റീജിയണൽ ചെയർമാനായിട്ട് ഇന്നിവിടെ അധികാരം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. ഇതിലും വലിയൊരു സന്തോഷം നമുക്കിനി പറയാനില്ല. ഈ സന്തോഷത്തിൻ്റെ മുതലിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ അവസരത്തെ ഞാൻ അധികമൊന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കുന്നില്ല. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത്, ഞാൻ മിസ്റ്റർ എന്ന് വിശേഷിക്കുന്ന യങ് മെൻ രഞ്ജിത്ത് കുമാറിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീമംഗങ്ങൾക്കും എല്ലാവിധ പ്രവർത്തന വിജയങ്ങളും ആശംസിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാം പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ സമയത്ത് വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഇടയ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു സുദിനമാണ് ഇന്ന്. രഞ്ജിത്ത് മാഷ് ആദ്യമായിട്ട് RDL നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസറായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് ഞാനായിരുന്നു. വളരെ സങ്കടത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് തോൽക്കാനിടയായിട്ടുള്ള കാരണം. 2 വോട്ടിന് മാത്രമാണ്, അതും അസാധുവായിട്ടുള്ള വോട്ട് നേരായ വിധത്തിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം തോൽക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ. തീർച്ചയായും ആ ഒരു അവസരം അങ്ങനെ വന്നു ചേർന്നത് ഇന്നൊരു പുതിയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാനും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉയരങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക. തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരങ്ങൾക്ക് സർവ്വവിധ ആയുരാരോഗ്യങ്ങളും നാം നയിക്കാനുള്ള ശക്തിയും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് 1ൻ്റെ ഒരു പാസ്റ്റ് വൈസ്മെൻ RD എന്നുള്ള നിലയിൽ എല്ലാ പിന്തുണയും വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ യോഗം നിർത്തുന്നു. നന്ദി. ഇന്നിവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. എന്തെന്നാൽ ഈ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഈ ഹാളിലുള്ള ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ സാധാരണ മറ്റ് മീറ്റിങ്ങുകളിൽ നിന്നും ഭിന്നമായി എല്ലാവരുടെ മുഖത്തും വളരെയധികം ഒരു സന്തോഷം വേറെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സാധാരണ മീറ്റിങ്ങിൽ എല്ലാവരും ഇതെന്താ തീരാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ ഒരു വിഷം പിടിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി വ്യത്യസ്തമായി ഒരു നല്ല സന്തോഷം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അതുപോലെ നേരത്തെ ചാർട്ടർ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ DG-മാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പറയുന്ന 100-150 അല്ല, അതിലും കൂടുതൽ ഒരു 200ഓളം ക്ലബ്ബുകൾ നമ്മുടെ ഈ റീജിയനിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവും. അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറച്ചാണ് ഈ നമ്മൾ യങ് മാൻസ് ഒക്കെ തീരുമാനിച്ചത്. നമ്മൾ കൊച്ചിയിലൊക്കെ മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ കൂടിയപ്പോൾ പറഞ്ഞത് 1000 റുപ്പീസാണ് ഒരു മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത്. വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഡ്യൂസ് അടച്ചുകൊണ്ട് സഹകരിക്കണം എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ അവസരത്തിൽ ട്രഷറർ എന്ന നിലയിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. ശ്രീ രഞ്ജിത്ത് കുമാറിനും ടീമിനും ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നെത്തിയ പ്രബുദ്ധരായ യങ് മൈൻഡ്സിൻ്റെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ സർവമംഗളങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു. വളരെ സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ചാർജ് നാം കൊടുത്തിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ഹാൾ ഇത്ര നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ് കാണുമ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലൊക്കെ
ആൾ വരും എന്ന് വിളിച്ച് കയറ്റുന്ന പോലെ ഫ്രീ ആണ്, കയറാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇത്രയും കാലം ചതിച്ച് പറ്റിച്ച് ഉണ്ടായ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ആ ഒരു നിലയിൽ എത്തിയ ഒരവസ്ഥയിലെത്തി. അത് കാണുമ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ട്. ഏതായാലും എന്നിൽ അർപ്പിച്ച കർത്തവ്യം വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ്. സോ അതിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ആദ്യമായി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നടത്താൻ നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായി ഇരുന്ന കെ രമേഷ് കുമാറിന് നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഇൻസ്റ്റലേഷനും ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും വന്നു, ഈ ആഴ്ചയും യാതൊരു മുഷിപ്പുമില്ലാതെ വന്നു ഭംഗിയായി കാര്യം നടത്തി തന്ന ഡോക്ടർ കെ സി സാമൽ സാറിനും പ്രത്യേക നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്ന നമ്മുടെ എപ്പോഴും പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖവുമായുള്ള നമ്മളെ മാത്തുക്കുട്ടി ചേട്ടൻ, അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് മിസ്റ്റർ ആന്റോ കെ ആന്റണി, അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം കണ്ണൂർ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ ആന്റോ ചേട്ടനും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ AP എലക്ട് രാജുവേട്ടൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന അത്രയും ഫ്രണ്ട്ലി ആറ്റിറ്റ്യൂഡുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിനും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ താരം റീജിയണൽ ചെയർമാൻ രഞ്ജിത്ത് കുമാർ, അദ്ദേഹത്തിനോട് നന്ദി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമാണ്, അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഇത്രയും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നന്നായി ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ പിന്നീട് ഞാൻ ഒരാളുടെ പേര് എടുത്തു പറയുന്നില്ല, പറയാം. നമ്മുടെ മൈക്കിളേട്ടൻ, ഹരിയേട്ടൻ, അശോകേട്ടൻ, പ്രമോദേട്ടൻ, ജോസേട്ടൻ, RDL ജോസേട്ടൻ, ഇവർക്കൊക്കെ ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി പറയുന്നു. കൂടാതെ മറ്റ് റീജിയനിൽ നിന്നും ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്നും ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്ന, അതുപോലെ മറ്റുള്ള ക്ലബ്ബുകളിൽ നിന്നും, യങ് മൈൻഡ്സ് ക്ലബ്ബുകളിൽ നിന്നും വന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.